Praise the Lord, church. I have three things to share. First two are important. Last one is not that important. So the first one is that, as some of you know, my children are pursuing that music thing. And till last year, we were like, Jacqueline's sister, she used to be the teacher, and under her guidance, they used to write the exams, and it continued for 7-8 years like that. And then last year, due to time issues like that, like I am not able to take children properly. So because of the things like that, we were not able to pursue, and sister also wanted to spend more of her time into ministry. So, but then we have decided to pursue, and so we thought like let us try on our own. Let's see how it goes. The Munno, he practiced third grade, and Chinno practiced sixth grade, and we did not know like whether we'll succeed in the exam or will not succeed in the exam. So the total cost of the exam was 17,000. 7,000 for this fellow and 10,000 for Chinno. So we were little, I was little apprehensive how it will go, but by God's grace, they gave the exam, and Munnu cleared with merit, and Chinnu, she just passed because like we did few mistakes while uploading the video. So for that, I would like to thank Jacqueline's sister first. Like since she was like most of us, I also got into this church because of the music only. I was going to one person, and he guided us to Jacqueline's sister, and that's when it started some 10-12 years back, I think. So I would like to thank Jacqueline's sister, and Monica also. Few years she also guided the children. So that is the first part, and the second one is, which I forgot. Huh? Second one, it completely skipped my mind. Anyhow, it's okay. So we all know, right? When we come here, it is God who decides what has to come out. So that is the second one. Okay. So second one, I forgot. Third one is that if pastor is there. Second one, it's pastor. Okay, so this third one, I just wanted pastor to read this quickly. Yes. I hope it's good news. Yes, Which one, brother? Yeah. Yeah, I'll read. An update to share. Based on interview feedback received, we would like to onboard Nisinath into our support team to support our critical apps. From here, I request you to initiate the next steps on your end for paperwork, etc. We would like Nisi to be on site starting May 2nd. That is Thursday. So that is the thing. So you know how God has done this thing. So on Good Friday, as most of you know, Good Friday రోజు నేను చెప్పిన రిజల్ట్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ రిజల్ట్తో సంబంధం లేకుండా మనం దేవుణ్ణి సేవించాలా, ఆరాధించాలి అని. తర్వాత నేను అది కూడా చెప్పిన, నాకు వీసా వచ్చింది కానీ ప్రాజెక్ట్ లేదు, కాబట్టి వెళ్ళొచ్చు వెళ్ళకపోవచ్చు చెప్పలేను, అది కూడా చెప్పిన. దాని తర్వాత మా వైఫ్, నువ్వు మొత్తం అయ్యాక చెప్పేది ఉండే, ఇప్పుడే ఎందుకు చెప్పినావు అన్నట్టు కూడా అన్నది. దాని తర్వాత నేను వదిలేసిన దాన్ని. సో ఎట్లాగైతే మా వైఫ్కి, మా డాటర్కి దేవుడు సాయం చేస్తాడో, అట్లాగే ఒక అబ్బాయి క్రాంతి కుమార్ అని తను ఆన్ సైట్లో ఉన్నాడనమాట. నాకు ఆయన ఫేస్ కూడా తెలియదు, చాలా రేర్గా మాట్లాడినా. ఆయన నాకు మెయిల్ పెట్టిండు, నువ్వు ఇక్కడికి వచ్చి పని చేయొచ్చు కదా అంటే, నేను రిప్లై ఇచ్చిన, నాకు వీసా ఉంది కానీ ఆపర్చునిటీస్ లేవు కదా, వెయిట్ చేస్తున్నా అన్న. అంటే సరే నేను చూస్తా అని చెప్పి, వాళ్ళకి ఇంటర్నల్గా తెలుసుంటాయి కదా ఏదైనా ఆపర్చునిటీ ఉంటే. సో ఆయన ఒక మేనేజర్కి పంపిస్తే
నా రెజ్యూమ్ పంపిస్తే నేనన్నా ఇక్కడ వాళ్ళకి చెప్పకుండా పంపిస్తే బాగుండదు ఇక్కడ మేనేజర్స్ కంటే అదంతా నేను చూసుకుంటా అన్నాడు. పంపించిండు. తర్వాత ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ అయ్యింది. ఈ ఇంటర్వ్యూస్ ఇవన్నీ మనకు ఎన్నో మనం చూస్తున్నాం కదా, అది ఒక్క రోజులో అంతకుముందులాగా నెక్స్ట్ డే యువర్ సెలెక్టెడ్ అట్లా అనట్లేదు, టైం తీసుకుంటున్నారు 2 months 4 months. సో నేను ఇంట్లో వాళ్ళకు ఈరోజు నాకు డెమో ఉంది అని చెప్పేసి పొద్దున్నే 8కి వెళ్ళిపోయి అక్కడే అంతా ప్రిపేర్ అయ్యి నైట్ 10 o'clock ఇంటర్వ్యూ అంటే చాలా మంచి చేసిన. కానీ 1 day 2 day 3 days 4 days 5 days వరకు ఏం రిప్లై రాలే. నాకు రిప్లై రాకపోయేసరికి సరే అని వదిలేసిన. తర్వాత అప్పుడు ఇద్దరు చేశారనమాట. తర్వాత మళ్ళీ నాకు ఇంకో ఇంటర్వ్యూ కాల్ వచ్చింది. ఈసారి 5 చేస్తారని వచ్చింది. ఇద్దరు అయిపోయింది. ఈసారి 5 members అన్నారు. తర్వాత మళ్ళీ ఇంట్లో వాళ్ళకి ఏం చెప్పలేను కదా, నేను మళ్ళీ డెమో ఉంది అని చెప్పిన. మళ్ళీ డెమో ఉంది, నేను పొద్దున్నే వెళ్ళిపోతాను, నేను రాత్రి వస్తాను అని మళ్ళీ ఆ రోజు కూడా పొద్దున్నే 8-9కి వెళ్ళిపోయి బాగా ప్రిపేర్ అయ్యి ఆ డెమో కూడా ఇచ్చిన, ఆ ఇంటర్వ్యూ కూడా ఇచ్చిన. అది కూడా మంచి చేసిన. మళ్ళీ 1 day 2 days అయింది, మళ్ళీ ఏం రిప్లై రాలే. మళ్ళీ ఇంకో ఇంటర్వ్యూ షెడ్యూల్ అయింది. మళ్ళీ ఈసారి 5 members. అంతగానం ఏంది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్ విత్ పర్మనెంట్ పిఎఫ్ ఇస్తున్నట్టు చేస్తున్నారు వీళ్ళని. మళ్ళీ 3rd ఇంటర్వ్యూ మళ్ళీ అటెండ్ అయినా. ఇంకా 3rd ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అయినాక 3rd ఇంటర్వ్యూ తర్వాత నేనే అడిగిన, 3 interviews I have given, so what is the next step? Is there anything that I have to do from my side? అని అన్నా. వి విల్ గెట్ బ్యాక్ టు యూ అన్నారు. ఇంకా నేను ఇంకా 3rd ఇంటర్వ్యూ కూడా అయిపోయింది కదా అనేసి ఇంకా నాది క్యాబిన్ లాక్ చేసుకొని వస్తూనే ఉన్నా. అప్పటి లోపల సెలెక్టెడ్ అని మెయిల్ వెళ్ళిపోయింది. అంతా వెంటనే కాల్స్ వచ్చినాయి, యువర్ సెలెక్టెడ్ అని. సో అట్లా మరి ఇది ఎంత గొప్ప అద్భుతమే కదా. చర్చ్ అందరి ముందే వీజా వచ్చింది అన్నా, పోనీకి అవ్వట్లేదు అన్నా, కానీ చర్చ్ అందరి ముందే దేవుడు మళ్ళీ అద్భుతం చేసి నాకు ఎంత మంచిగా అనిపించింది అంటే, నేను ఇప్పుడని కాదు, నేను ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఎప్పుడైనా వాక్యం దేవుడు అటు ఇటు కాకుండా ఉంటే ఉమ్మి వేస్తాడు అనే వాక్యం ఇక్కడని కాదు, ఎక్కడ ఎవరు చెప్పినా నాకే అని ఎప్పుడు అనుకుంటా నేను. అది అటు ఇటు ఉంటే ఉమ్మి వేస్తాడు అనగానే అబ్బా మనకు వచ్చిందిరా వాక్యం. గాడ్ విల్ బ్లెస్ యూ అంటే నేను ఎప్పుడు తీసుకోకపోతుండే అది. కానీ ఉమ్మి వేస్తాడు అంటే అబ్బా ఇది మనకే పక్కా అనుకుంటుండే. సో అక్కడి నుంచి దేవుడు నిజంగా ఈ 2 చేసిన అద్భుతాలు 2 times నాకు అనిపిస్తుంది. అక్కడ ఆకాశం నుంచి తెలంగాణలో హైదరాబాద్లో ముషిరాబాద్లో ఫ్లాట్ నెంబర్ 401లో ఒక చిన్న ఇంట్లో పిచ్చి తెలంగాణ భాషలో ఏదో ప్రేయర్ చేస్తుంటా. దానికి ఒక హెడ్ ఉండదు, టైల్ ఉండదు. ఆయన దేవుడు కనికరించి ఇంత గొప్ప కార్యం చేసిండు. సో అందును బట్టి దేవునికి ఎంతో వందనాలు. సో యాజ్ పాస్టర్ హ్యాజ్ రైట్, మోస్ట్లీ 31st రోజు ఐ విల్ బీ ట్రావెలింగ్ టు కెనడా. ప్లీజ్ ప్రే. ఇంకొక స్మాల్ హర్డిల్ ఉంది, నా బదులు ఇంకోరు ఇక్కడ రావాలి. సో అది ఇట్ ఈస్ ఏ మైనర్ థింగ్, బట్ స్టిల్ దట్ హ్యాస్ టు బి డన్. సో దేవుడు చేసిన ఇంత గొప్ప మేలునికి దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తూ, మరి మా గురించి ప్రార్థన చేసిన మీ అందరికీ కూడా వందనాలు చెల్లిస్తూ థ్యాంక్ యూ. God bless you.